स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 11वें गेड़ की बैठक सरकार के प्रपोजल रद्द ने, पर अज वड्डा फैसला की होगा कि सरकार कोई नवा प्रपोजल देगी कि किसानों वालों हजे भी उस गल नूं दोहराया जाएगा या अज फैसला की हो सकता है 26 तो पहला किस तरीके दे नाल किसान इस चीज़ नूं तिखा करनगे ते जां सरकार किवें खत्म करने की कोशिश करेगी। साडे नाल मनजीत राय जी ने। मनजीत जी किवें देखिए अज दे इस मीटिंग नूं किवें देख लीए, लगदा भी कोई इतिहासिक फैसला कोई वड्डा फैसला आ सकदा है? हो सकता है क्योंकि सरकार ते बड़ा दबाव है अंदोलन का, तो सरकार नूं हुण नज़र आउण लग पिया कि बाकी स्टेटां भी सारियां आ रही ने ते पूरे भारत दे विच जिहड़ी आ किरकरी हो रही सरकार दी, ते इस करके सरकार मैनूं लगदा है कि बिल्कुल ये जल्दी हुण आऊगी टिकाणे ते। कहने हो कि पूरे भारत में किरकरी हो रही है, पर लगातार सरकार ये कह रही है किसान साडे नाल ने, तुहानूं भी लगातार ये गल्लां कहीआं जा रही ने जां कमेटी अगे भी बहुत सारे समर्थन जिहड़े किसान पेश हो रहे हैं जिहड़ा समर्थन दे रहे हैं? नहीं वो किसान जिहड़े इन्हां दे अपने बीजेपी दे विंग दे होई ने, इन्हां नूं नज़र आऊगा 26 तरीक नूं जदों परेड 'च शामिल होणगे ना अलग अलग स्टेटां तो, इन्हां नूं नज़र आएगा सारा कुछ कि भाई ये अंदोलन पूरे भारत का, क्योंकि सारियां स्टेटां तो लोग आ रहे हैं। 26 तक मान लीजिए जो प्रपोजल आ रही ने वो सिर्फ 26 तक ही ने या उदों बाद सरकार लंबा खिंचूगी? खिंच लवे कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ 24 ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 24 तक सरकार की टर्म तक तैयार ने किसान आगू। इन्हों का कहना है कि जेकर सरकार नहीं मनती तो जिन्ना भी लंबा जाएगा अंदोलन उन्ना ही जिहड़ा कीता जाएगा। हुण देखना है कि किस तरीके दे नाल अज कोई नवीं पेशकश आउंदी है या कोई नवा ऑफर दिता जाऊगा। गल ये जी चर्चा ये निकल रही है कि सरकार ये कहूगी अज तुहानूं टर्म जिन्नी टर्म उन्हां दी हैगी है 24 तक का प्रपोजल जिहड़ा देऊगी सस्पेंड करन दा, मंजूर करोगे या इनकार करोगे? कवलप्रीत सिंह पन्नू कन्वीनर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। असी ये भावें 5 साल का कह देन 10 साल कह देन सस्पेंड करन दा, असी उहनूं रद्द करांगे। उहदा कारण ये आ कि असी इन्हां कानूनां दे खिलाफ तां वां कि इन्हां कानूनां दे पिछे WTO आ, इन्हां कानूनां दे पिछे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड वो खड़े आ, वो कारपोरेट घराणे आ, देसी विदेशी कंपनियां वा जिहड़ियां साडी खेती ते कब्जा करना चाहुंदियां। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਰੱਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 26 ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ 26 ਆਖਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਜੀ, 26 ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਫਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ मंजूर नहीं किया जाऊगा। पर हुण देखना यह है कि किस तरीके दे नाल साडे नाल बलवंत सिंह बैराम के जी ने। बैराम के जी की मन्नीए 26 तो पहला फैसला करा दोगे या सरकार सिर्फ अजे प्रपोजलां दे के टो के वेख रही है? अज तो असीं ਸਿੰਘੂ बार्डर तो इस वास्ते अरदास बेनती हर रोज़ ही करते हैं। अज भी गुरु नानक पातशाह के चरणों 'च फिर अरदास की है भी सच्चे पातशाह असीं मीटिंग ते चले हैं और समत नूं सरकार नूं भी समत बख्श करनी और साडे आगूआं दे सिर ते भी मेहर भरे हत्थ रखना। असीं बड़ियां अगे उम्मीदां 10 गेड़ां दे विच लैके गए हैं ते अज भी उम्मीद लैके चलने हैं भी पहली बार सरकार ने ताज दा पत्ता सामने रखिया। पहली बार मानदे हो 10वीं मीटिंग च गलबात शुरू हुई? हाँ, पहली बार ताज दा पत्ता रखिया, पर असीं पूरा सीप खेडांगे ते कोर्ट विच हरा के जावांगे।
ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟਰਮ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਟੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜੋ ਬੈਠਕ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇ ਦੀ ਲਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਰੱਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਹਾਂ, ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਨਿਬੇੜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਨਿਬੇੜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 24 ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਨੇ ਜਾਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ।
ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ? ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੂਟ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਰੂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਕੁ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਰੂਟ ਉਹੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ 2000 3000 ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅੱਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਾ ਖੇਡੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਤੱਕ, ਟਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ 2024 ਤੱਕ, 24 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੇ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ 24 ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਓ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ 26 ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ। 26 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 26 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 1 2 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, 26 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ 15-20 ਦਿਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਚ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲੰਬਾ। 26 ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੋਗੇ? ਹੈ ਜੀ,
ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ KMP ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ KMP ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 26 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 26 ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਟਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। 24 ਅੱਜ 22 ਹੈ ਨਾ, 24 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 24 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਆਉਂ ਟਰਮ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਟੰਗ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ? 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ। ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ 26 ਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸੇਗਾ। ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।